السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آپ نے میری دنیا کو آخرت بنانے کے لیے دینی ادارے کی تعلیم کا انتخاب کیا۔ جی جگر گوشے، بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی تو ایسا پیچھے ہو جو آخرت کا توشہ فراہم کرے۔ تو جگر گوشے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے تمہیں دین کی تعلیم کے لیے ایک دین ادارے سے منسلک کیا۔ جی بابا جان، یہ تو بہت اچھی سوچ ہے آپ کی۔ جگر گوشے، اپنی اولاد میں سے ایک کا انتخاب کر کے اپنے گھرانے کی آخرت سنوارنے کا انتظام کرو۔ بابا جان، دنیا میں آئے ہوئے آخرت کی فکر کے لیے ہے۔ جگر گوشے، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ بابا جان، اس کا مطلب دنیا میں جو بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے۔ جی جگر گوشے، بابا جان، دینی ادارے میں آنے کے بعد جو چیزیں میں نے سنی، سوچا اس بارے میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کر لوں۔ جی جگر گوشے، بالکل۔ بابا جان، میرے سوالات پر ناراض تو نہ ہوں گے، کہیں آپ کو شرمندگی تو نہ ہوگی۔ جگر گوشے، سوالات میں کیسی ناراضگی اور شرمندگی؟ بابا جان، گفتگو پیدا کی صورتحال پر مجبور کر دیتی ہے۔ جگر گوشے، آپ کو تلخی آئی صحیح۔ بابا جان، آپ کو آخرت کی فکر ہے، تو اسی آخرت کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کبھی سوچا کہ کہیں آپ کی آخرت میری وجہ سے تباہ نہ ہو جائے؟ جگر گوشے، وہ کیسے؟ بابا جان، میں نے سنا ہے کہ اولاد کے ماں باپ پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ جگر گوشے، کیسے حقوق؟ بابا جان، حقوق ہوتے ہیں، اس میں کبھی پر تو دنیا والے کی طرف عقیدت مل جاتے ہیں، اور یہاں تو معاملہ آخرت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ہے۔ جگر گوشے، بڑی باتیں سیکھ لی، تم حقوق بتاؤ۔ بابا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے بیٹے کی صورت میں اولاد عطا کی، تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ جگر گوشے، تمہیں پانے کے بعد ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بابا جان، آپ نے خوشی تو منا لی، مگر یہ بھی سوچا کہ اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کر لوں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جگر گوشے، شکریہ۔ جی بابا جان، شکریہ۔ جگر گوشے، کیسے؟ بابا جان، جو زبان سے شکریہ ادا ہوتا ہے وہی اپنا عمل سے بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جگر گوشے، ماشاءاللہ، بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہے ہو۔ بابا جان، یہ دین کی برکت ہے۔ جگر گوشے، یقیناً۔ بابا جان، یہ بتائیں، جب میں پیدا ہوا آپ نے میری تخلیق کی تھی۔ جگر گوشے، یہ تکنیک کیا ہے؟ بابا جان، تخلیق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچے لائے جاتے تھے تو آپ اپنے منہ سے کھجور وغیرہ چبا کر منہ میں ڈالا کرتے، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ جگر گوشے، مجھے تو اس کا علم نہیں، اس لیے میں تمہاری تکنیک نہ کر سکا۔ بابا جان، میرے پیدا ہونے پر آپ نے میرے دائرکان میں اذان اور بیکان میں اقامت کہی تھی۔ جگر گوشے، میں ایک مولانا صاحب کو بلا لایا تھا، انہوں نے اذان اور اقامت کہی تھی۔ بابا جان، آپ بھی تو مسلمان ہیں، میرے لیے کتنی خوشی ہوتی اگر یہ کام آپ تم کر لیتے۔ جگر گوشے، مجھے اذان اور اقامت صحیح نہیں آتی۔ بابا جان، آج اب مسلمانوں کو افسوس کہ مسلمانوں پر ہم اسلامی شعائر نہیں آتے اور جنہیں علم سے ان کا کام کرواتے ہیں وہ پھر بھی ہمارے نزدیک بوڑھے ہیں۔ جگر گوشے، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی، واقعہ ایسا ہی ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ان کے بارے میں کچھ نہ بولوں گا۔ یہ ہمارے بڑے محسن ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بابا جان، الحمدللہ، آج آپ نے بہت بڑی سوچ اپنا لی۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں ان علم کی قدر نصیب فرمائے۔ اچھا بابا جان، یہ بتائیں، میرے پیدا ہونے کے 7ویں دن میرا عقیقہ کیا تھا؟ جگر گوشے، ہاں، اس کا مجھے کسی دوست نے بتایا تھا، میں نے تمہارے عقیقے میں بکرا ذبح کیا تھا۔ بابا جان، یہ تو
जिगर गोशे, जी बिल्कुल, तुम्हारे सर के बाल मुड़वाए थे और इनके वजन के बराबर मालियत का सदका किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान, बाल मुड़वाने के बाद मेरे सर पर ज़ाफ़रान डाला था। जिगर गोशे, ये क्या है? बाबा जान, इस्लाम की तारीफ है, बच्चे के बाल मुड़वाने के बाद सर पर ज़ाफ़रान डाला जाता है। जिगर गोशे, मुझे इसका इल्म नहीं था, आज पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान, चले आपको और आपके साथ सामईन को भी इल्म हो गया। जिगर गोशे, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई और हम इस बात को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बन गए। अल्लाह कबूल फरमाए। बाबा जान, मुझे आपसे शिकवा है। जिगर गोशे, इस बात पर। बाबा जान, आपने मेरा नाम कैसे रखा है? जिगर गोशे, मैंने तुम्हारा नाम इंटरनेट से तलाश करके रखा था। मगर बाबा जान, जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ बच्चों के नाम अंबिया, सहाबा और औलिया किराम के नाम पर है। जब मैं इनके नाम सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इन हस्तियों की कदर मेरे दिल में बहुत बढ़ जाती है कि ये हमारे बड़े गुजरे हैं। जिगर गोशे, ये तो है, मैंने इस मामले में लोगों के तरीकों को मलबूज रखा और इन हस्तियों के नाम की तरफ तवज्जो न गई। बाबा जान, नाम ऐसा रखना चाहिए जो पसंदीदा हो और माना भी हो, इससे बच्चे की ज़िंदगी पर अच्छा असर पड़ता है। जज़ाकल्लाह जिगर गोशे, आज तुमने बहुत बड़ी बात मुझे बताई। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नामों को तब्दील करके अच्छे नाम तजवीज़ फरमा देते। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे लिए कितनी आसानियां फरमा दी। जी बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपने मुझे दीन सीखने के लिए दीनी इदारे में दाखिल करवा दिया, अगर आपने भी मेरे लिए कोई फिक्र की? जिगर गोशे, तुम्हें दीनी इदारे में दाखिल करवा दिया, और क्या चाहिए? जी बाबा जान, आप घर के बच्चे को क्या बच्चे को दीनी इदारे में दाखिल करवा देना काफी है, जबकि हमें ये बताया गया है कि बच्चा सबसे पहले घर से सीखता है। मगर मेरे घर में सिवाय इसके कि हर वक्त दुनिया की फिक्र और दुनिया की नेमतों के उसूल की फिक्र के अलावा कुछ नहीं देखा। जिगर गोशे, इसके बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? अबे जान, दुनिया को तो गुजर जाएगी, आखिरत की हमेशा की जिंदगी कैसे गुजरेगी, इसकी फिक्र। जिगर गोशे, हम अल्लाह ताला की इबादत करते तो हैं। जी बाबा जान, आप घर के बड़े हैं, अभी ये भी करते कि घर के सारे अफराद 5 वक्त के नमाजी बन जाए, घर में कुरान करीम की तिलावत हो, हम सारे काम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करें। खाना, पीना, सोना, ये सारे काम तो जानवर और काफिर भी करते हैं, फिर पर क्या? माशाअल्लाह जिगर गोशे, आज तो बहुत बड़ी सोच तुमने मुझे दे दी। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें दीनी इदारे में दाखिल करवा कर मैंने बहुत अच्छा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान, अब आप घर के माहौल को फिक्र में लग जाएं कि अल्लाह का एक अच्छा बेहतरीन माहौल पेश करे कि ना इसमें हमसे इबादत छोड़े, बल्कि घर से झूठ, फराड और हमारे अखलाक को खराब करने वाली सारी चीजें खत्म कर दे। इंशाअल्लाह जिगर गोशे, आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, जिससे मेरी आंखें खोल दी और एक नई राह दे दी। अब दुनिया की फिक्र सिर्फ जरूरत के दर्जे में और आखिरत की फिक्र अव्वल दर्जे में, और अपनी जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली के साथ घर वालों पर मुकम्मल नजर करनी है और घर का माहौल अपनी जात से तब्दीली के साथ बदलना है। जिगर गोशे, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। चलो, अब आज के लिए इतना काफी है। बाबा जान, आखिर में एक बात और, इस पर आपने बड़ी सख्ती से अमल करना है, चाहे मैं कितना नाराज हूँ और बिगड़ जाऊँ। जिगर गोशे, वो क्या? बाबा जान, आपने दीनी इदारे में दाखिल करवा कर बहुत बड़ा एहसान किया। अब मुझे ऐसे माहौल और ऐसा से बिल्कुल दूर रखे और मेरी निगरानी करे कि मैं इनमें वाक़ई न हो जाऊँ कि मेरी तालीम और अपनी जिंदगी खराब हो। जिगर गोशे, वजाहत करो। बाबा जान, मैं बुरे दोस्तों के माहौल में न जाऊँ, इस पर सख्ती करें, मुझे समझा
जिगर गोशे फिक्र ना करो, आज से इस पर बिल्कुल पाबंदी। हाँ बाबा जान, अगर मैं इसके लिए जिद भी करूं और नाराजगी का इजहार करूं या किसी भी तरीके से इसके उसूल की कोशिश करूं तो आप मुझसे सख्ती से पेश आए। आज की ये सख्ती मेरे लिए बात में नफामत साबित होगी। इंशाअल्लाह अब सख्ती होगी। और बाबा जान, ये जो सख्ती आप मुझ पर करेंगे ये पेशगी आपको माफ, क्योंकि आप मेरे मुस्लिम हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मुआवजा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।